अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व रफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा लुगे लुगे कलम शनसीब मिला ईमान महबूबा न कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकड़ी रब पहर नफस कसम पर रबस्तान कुर्बान महबूबा अज़ल न तरबद हर दम दरबद इलम पशमार विधि तकरार पड़े ताज़ीम लहक़ बयान महबूबा चाके चेश्क नबी हक़ की हो ईमान नबी चाके चेश्क नबी हक़ की हो ईमान नबी दा से इंसान खुबी काफिर से मुसलमान नबी और खौर शहागा सर उस्तरगे च हज़ार करता खौर शहागा सर उस्तरगे हज़ार करता ते माशुक़े दकुसे खौर न कुर्बान नबी मादे रफ्स्ता पतेग शहीद कड़ीला साली दिलबरा मादे रफ्स्ता पतेग शहीद कड़ीला साली दिलबरा चद महशर पर सख्त वरस के में अरमान नबी और चाच सौदा उकड़ा द सर पर बहा स्ताद विसाल दर सौदा के खुबही चरे दावान नबी और कद जहान हकीमान जमा पदारो जमाशी कद जहान हकीमान जमा पदारो जमाशी या रसूल अल्लाह सिवा लता बजमाचा सर दरमान नबी मुस्ताफ़ ज़ैबा जमाल कसम खुरमा ज़ैबा दिलबरा मुस्ताफ़ ज़ैबा जमाल कसम खुरमा ज़ैबा दिलबरा पद्वाड़ो कौल के बस्ता दे जानान नबी और सोच शैदा व दिलबर नबी मोहम्मद अमीना सोच शैदा दिलबर नबी मोहम्मद अमीना दासना अहलद जुल्दे पदे जहान नबी और हस ख्वाखियम उस्ताद अमीने प अंगार के हस ख्वाखियम उस्ताद अमीने प अंगार के च बहस ख्वाख बुलबुल नबी गुलजार के और कम औरस च फिदायान ता तशमेरल शी इस्ता पमख मेरा हिसाब पड़ा दगशमार के कम औरस च फिदायान ता तशमेरल शी स्ता पमख मेरा हिसाब पड़ा दगशमार करे ओ या रसूल अल्लाह कत उकड़ इजाज़त न बदाखिल शम पदा कुज उस्तर गुस्ताद स्पो कतार के कत उकड़ इजाज़त न बदाखिल शम पदा कुज उस्तर गुस्ताद स्पो कतार के आप मोहम्मद अमीन का गम दे उसी खुस्ता ताज़गी दी भी हर दम स्ता पर रुखसार के क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबीना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से दुरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व दियाइहा व क़ूतिल अरवाह व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। मेरो क़दरदानो मशरानो कशरानो रब्बे ला यज़ाल और रब्बे बेनियाज लाख लाख शुक्र नदी चुमुंगा तासुदान जहान द सरदार आक़ाए मुक़द्दर दख़बल उम्मत गमख़्वार दख़बल करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मुबारक हमियाश रबीउल अव्वल शरीफ ना रवाना दा
الله کریم جل جلاله دې د ملک په حال باندې رحم وکړي چې تیر ځل څنګه ربیع الاول شریف کې حضور علیہ السلام غلامان په تکلیف کې وو، محافلم ونشو، لاک ډاؤن صورتحال او ډېر قوم کې یره وه، کاروبارونه بند وو. الله کریم دې دغسې حالاتونه موږ دې ځل په ربیع الاول شریف کې وساتي. او دا وطن چونکې د حضور علیہ السلام په نوم باندې اغوستی شوی دی او په بنیاد د کلمې د لا اله الا الله محمد رسول الله باندې آزاد شوی دی. باباجي مبارک فرمایي چې د قرآن قانون خوښ په خپل وطن کې نه وي. موږ خو له تانه پاکستان غوښتو قرآن دپاره چې په قرآن نشي رڼا دا پاکستان بسوي، او چې د قرآن قانون خوښ په خپل وطن کې نه وي چې دا ظالم هم شیطان نه وي نو شیطان بسوي، او چې قرباني شي د محمد مصطفی په اسلام د محمد امین په زړه کې نور ارمان بسوي. الله دې وکړي چې دا ملک د چا په نوم باندې جوړ شوی دی چې دې کې سکند په سکند، لحظه په لحظه، ساعت په ساعت د هغه جانان مبارک د ذکر و فکر چرچې وي. نو چونکې د حضور علیہ السلام د نوم چرچې دا خو به همیشه وي یي به، او انشاءالله مونږ که یو که نه یو خو د حضور د عزت او د ناموس او د دې مبارکو د ذکر و فکر چرچې به وي په ټوله دنیا کې، او په هر وخت کې به په هره زمانه کې به داسې خلک راځي چې هغوی به خپل سینې، خپل قلوب و اذهان د دې مبارکو په عشق او محبت باندې، ذکر و فکر باندې همیشه دپاره معطر ساتي. خدا یاد وساتئ چې کله دا مبارکه میاشت راشي د ربیع الاول شریف نو دې کله خصوصیت سره د حضور علیہ السلام مبارک تذکرې کیږي، محافل میلاد کیږي. او تر اوسه پورې به داسې وه چې د خلکو به د محافل میلاد کې دې کې به ډېر سخت اختلاف کو. کله به یو خبره داسې خبرې چې انسان له هغې پورې خندا ورشي، کله به اعتراضات په نوم باندې وو، کله به وي دا داسې دی، دا تعین وي، دا وي، دا چا کړي دي. خو چې وخت تېرېږي ورو د الله رسول کرم دی چې اهل سنت و جماعت هغه عقیده چې ده هغه دومره چونکې یو ظاهره، یو ښکاره او د نور نم زیاته واضحه او په دلایلو او په قرائنو باندې مکمل طور باندې مضبوط عقیده ده، نو هغه خلک چې محافلو مخالفت به کو، نن صرف هغې نومونه بدل کړه، یا انګلیش نوم کېدي یا یو بل نوم کېدي، مخه محافل هغې هم کوي. نو په دغې صورت خو زه بحث نه کومه، او نه هغې ته یو مسلمان ته د خپل محبوب علیه السلام د ذکر و فکر دپاره د داسې قسمه دلایلو ضرورت شته چې هغه دا وایي چې نه شابه ما ته دا ووایه زه به د حضور ذکر کوم، نو دا څنګه دلیل دی؟ دا دلیل دی د حضور علیه السلام مبارک د عشق او د محبت او د هغې مبارکو شان او مرتبه چې مونږ او تاسو صحابه کرامو زندګۍ ګورو چې صحابه کرامو مخې ته داسې یو خبره راغلې د هغې دې ته نه دي کتلې، ظاهرا یو څیز به د شریعت مخالف و، چې د حضور د عشق او د محبت خبره به وه نو تاسو به هغې به بیا د عشق او د محبت هغه لار باندې تلل. وینه څکل چې دي دا حرام دي، خو چې زما د کریم آقا مبارک وینه مبارکه وه صحابه رسول اسکی. همدارنګې د مازدیګر منځ قضا کول چې دي نو دا یو جرم دی، ګناه ده، خو چې کله زما کریم آقا مبارک آرام کوي د حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا د هغه مبارک په پتون مبارک باندې کله حضور علیہ السلام مبارک آرام کوي نو په دغه وخت کې دی مبارک نه د مازدیګر منځ روان دی، مگر د مازدیګر د منځ د قضا کېدو پروا نه ساتي. خدا دا ور سره فکر دی چې اس نه زه خپله خپه وړه کوم، زه خپله خپه اوچته کم، زما د جانان په خوب کې او په آرام کې خلل راشي. دا عزتمندو عشق دی. صحابه کرام په مانځه باندې ولاړ دي او حضور علیہ السلام په هغه مرض الوصال کې چې په کوم مرض کې د دې مبارکو په کوم بیماری کې د دې مبارکو دنیا نه رحلت شوی دی، په هغه مرض کې کریم آقا مبارک چې کوم دی د خپلو عاشقانو غلامانو نظاره کوي، ننداره کوي. صحابه کرام د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک په اقتدا کې ولاړ دي، او چې کله
هغې الله اکبر کړه. بیا چې د صحابه منځ دی د هغې باره کې به تاسو علماو نه اورېدلي چې د صحابه منځ به څومره خشوع خضوع به وه، څنګه به د الله جل جلاله سره رابطه شروع شوه، څنګه به د دنیا او د مافیهانه مکمل طور باندې چې کوم دی هغې څه شو، هغې به مکمل لا تعلقه شو او د الله جل جلاله سره به یو مناجات شروع شو. مګر هماغه صحابه دي چې مانځه باندې ولاړ دي، خو درې ورځو نه دیدار د مدینې منورې د جانان مبارک نه دی کړی. نو دا خو عزتمندو د کریم آقا مبارک دیدار چې چا کړو، نو یو یو لمحه به د حضور علیه السلام مبارک د دیدار د پاره تړپاوېدل او د هغې د پاره به چې کوم دی بېتاب و. حضرت عائشہ صدیقه طیبه طاهره رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایي چې زما بابا جان به په کور کې کم لږ وخت تېرو، نن هم تاسو لاړ شئ، الله دې مونږ او تاسو ټول بوزي مدینې منورې ته، بار بار مو دې الله پاک بوزي د جانان دغه ښکلي وطن ته، دا مدینه منوره د ډېره ښکلې مولا او تا د احسان په صابون ډېره د وینځلې مولا. هغه مبارک چې کوم دی وطن چې باباجي مبارک فرمایي د مدینې منورې نه قربان ربا، د حضور پاک روضې نه قربان ربا، جنتونو نه مې خوښه مدینه ده، د دې خپلې عقیدې نه قربان ربا، او د خالی په ورځ قبا ته تلل ډېر خوند کا، د ثواب د عمرې نه قربان ربا، شفاعت چې واجبېږي امتي له د امت د نصیبې نه قربان ربا، د احد د غره هم ښکلې واقعه ده، د جهاد د واقعې نه قربان ربا، دا لیکل چې په ارشاد د خپل محبوب دی د خپل خط هر نقطې نه قربان ربا، او محمد امین پشمار د رب د علم ستا د هرې کرشمې نه قربان ربا. هغې مبارک کو چې نن هم تاسو انسان لاړ شي او مسجد نبوي ته ور داخل شي، کوم مسجد نبوي چې هغه چا جوړ کړی دی، کوم چې د ترک دور عثماني چې کوم شاهکار دی او هغې جوړ کړی دی، نو هغې پکې اکه څیزونه چې هغه د صحابه کرامو یادګارونه او هغې نښې پکې کړي دي، مختلف قسمه لیکلې کړي دي او داسې قسمه یو تاریخ یې لیکلی چې گویا کې انسان 200 کاله پس هم ورته ګوري چې پته ورته لګي چې دلته کې د چا کورو، دلته د چا دروازه وه، نو هلته کې د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک دروازه ده او هغې مبارکو د کور دروازه ده او د هغې چې کوم دی نشاندهي شوې ده، د دې مبارکو نوم ورکړی شوی دی. تاسو چې اکه دروازه وګورئ نو هغه سیده په سیده د حجرې د حضرت عایشې بیبي مبارکې طرف ته ده، بلکل سیده په سیده باندې. نو چونکې دی مبارکو با چې هغه لږ وخت به هم د حضور نه جدا شو، نو د حضور نه بغیر به حضرت ابوبکر صدیق وخت نشو تېرولی. دا د صحابه کرامو عشقو چې زما جانان مبارک نه بغیر هغې وخت نشو تېرولی. علي کرم الله وجه الکریم نه چا تپوس وکړو چې د دې محبوب سره د مینه څومره ده، علي کرم الله وجه الکریم څه د ښکلې ایمان افروز جواب ورکوي چې کان احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امهاتنا و من الماء البارد علی الظما. دا کریم آقا مونږ ته د خپلو مالونو نه، د خپلو جانونو نه، د خپلو میندو، د خویندو، د بچو، د اولاد نه ډېر زیات محبوب دی. او حتی چې یو انسان ته کله په یو سخترینه ګرمۍ کې تنده ولګي او د ده مری خشکه شي او د ده یخو اوبو ته څومره زړه کېږي، لږ فطري طور باندې تاسو وګورئ چې انسان کله ګرمۍ کې ګرمي ووهي او د ده مری خشکه شي او په دې سخته ګرمۍ کې د ده اوبو ته او بیا یخو اوبو ته څومره زړه کېږي، نو حضرت علي کرم الله وجه الکریم فرمایي زمونږ د جانان سره مینه او محبت دومره ډېر دی چې زمونږ د حضور دیدار ته د دې نه زیات زړه کېږي. لکه یو انسان په هر وخت کې تږي وي او د ده اوبو ته زړه کېږي، موږ هر وخت خپل کریم آقا د دیدن تږي یو، موږ هر وخت د حضور علیه السلام په محبت دغسې سرشار یو. الله کریم دې زمونږ او ستاسو دغسې محبت نصیب کړي. الله کریم دې زمونږ او ستاسو د خپل محبوب علیه السلام دغه مینه نصیب وګرځوي. عاشق صادق فرمایي چې په زړه کې مې شو ځای ستا محبت، پکې پرېنښود بل شی ستا محبت، یو ویښته مې نه دی بې ستا محبت، زما هر ویخته کې دی ستا محبت. او دا بلبل چې صبح دم په زوره جاړي، ګل له سرې کړو زړګی ستا محبت. د سکون صادر چې ځمکې په ځان خور کو دی پرې کړې ودانې ستا محبت. او د اسمان چې سرګردان شپه ورځې ګرځي، ګرځوي یې پی در پی ستا محبت. چې مې مال و جان دواړه لتا فدا کړه، هسې کړمه مړنې ستا محبت. او ما محمد امین په ځان باندې فرض کړی د زړه سره اړومبنې ستا محبت. ځکه عزتمندو دا چې کوم دی څه دی، دا د صحابه کرامو مینه ده، د صحابه کرامو محبت دی. نو حضرت
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک عائشہ بی بی مبارکہ فرمائی چې لږ وخت بم کور ته راغې نو دکلته به ولاړو په دغې خپلې دروازې ته به مخامخ ناستو زما د جانان مبارک دروازې طرف ته به کتل یو شان به کتل او د حضور د سلام د جدای مبارک کې په جدای کې به اسویلی کول دا لږ وخت به هم د حضور نه بغیر نشو برداشت کولی ځکه خو چې کله کور پرېښوده د هجرت په موقع باندې نو عائشہ بی بی فرمایي چې ما په لومبني ځلو کتل چې څوک د خوشحالۍ نه جاړي چې زما کریم آقا مبارک نه زما بابا تپوس وکړو چې قربان تاسو ته خو د هجرت حکم شوی دی خو آیا زبم زما په دې هجرت باندې تاسو سره زما جانان ورته وفرمیل چې آو ابوبکر صدیقه تبم زما سره ځې وایي د دې خبرې اورېدلو چې زما بابا دومره خوشحاله شو چې د ډېرې خوشحالۍ نه د دې مبارکو د سترګو نه اوښکې روانې شوې موږ وایي عجیبه خبره ده کور پاتې کېږي بچی پاتی کیږي بیبي پاتی کیږي اولاد پاتی کیږي مال و حال پاتی کیږي او ور سره دا خبر سکے چې د مال دولت سره د مکه معظمه غوندې خار پاتی کیږي بیت الله شریف پاتی کیږي آب زمزم پاتی کیږي صفا و مروه پاتی کیږي دا هر یو چیز د دې مبارکو نه پاتی کیږي مگر بیا هم خوشاله دی وجه صدا چې دې مبارکو ته د صحبت هغه لمحه میسر کیږي هغه لمحه ورته میسر کیږي چې یوازې بیا په غار سور کې یو زما جانانو او یو د هغه مبارک چې کم دی یار غارو ابوبکر صدیقو بل حصو کم نو دغه درې ورځې او درې شپې په ټولو کائناتو کې چې کوم عظیم نعمت بل چاته میسر نو هغه یوازې حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ته میسر و موسم بدلیږي او موسم چې کله بدلیږي بیا به موږ باندې اکثر ناراضتي هم ډېره زیاته راځي همیشه مقرر چې دی زموږ استاد محترم حضرت ابو حذیفه علامه نور الدین شهید رحمت الله تعالی علیه به فرمایل وی تقریر چې کوي دا ناست خلک کوي لاندې خلک یې کوي نو موږ وایو چې دا څنګه چلېږي لاندې ناستي موږ به راناست شو موږ دلته لګیا یو بیان کوو تقریر کوو نو د دې څه مطلب دی نو چې کله بیا په خپله دې فن ته راووتو نو بیا راته پته ولګېده چې حقیقت دا دی چې تقریر لاندې خلک کوي چې لاندې خلکو کې جوش وي جذبه وي او هغې کې چې کوم دی لګن وي تړپ وي نو تقریر کېږي بره او چې لاندې ناره قدر هم نشي لګولی دومره لویه مجمع ده دومره لویه مجمع ناره قدر هم نشي لګولی نارم سیاسي ناره نه ده نارم خالصتا ایمانی ناره ده پوهېږئ پې او تاسو خلک مونږ لیدلی چې پردو خلکو له ما په خپله لیدلی داسې مې هم کتلی ویډیوګانو کې مې هم کتلی او په جلسو کې مې هم لیدلی جلوسونو کې مې هم لیدلی او نور خلک هم ډېر زیات لیدلی دي چې په دغې جلسو کې کله تقریرونه کوي خلک او بیا د هغې نارې وهي چې د هغې خلکو ناره چې د هغه حرامه ده ناروا ده ولې هغه د دین دشمنان دي د حضور علیه السلام د عزت او د ناموس دشمنان دي هغې په دې وطن کې نظام مصطفی نه غواړي ته وله نارې لګئ پوهېږئ دې باندې هغې نظام مصطفی هغه د شیطان ملګري دي هغې د دې وطن ټول رخ بدل کړی دی بل طرف ته روان کړی دی هغې وطن کې چې کوم دی د څه دپاره راوتي دي د روډ دپاره راوتي دي د بجلۍ دپاره راوتي دي او هغه هم دله در نه کړه مونږ چې په دې وطن کې خبره کوو مونږ د نظام مصطفی صلی الله علیه وسلم کوو چې په کوم نظام کې بیا دا هر څه شته او د دې نه په ډېر ښه شته نو چې کوم انسان د مغرب اعلیکار جوړ شوی دی او هغه لګیا دی د مغرب چې کوم دی د هغې مضموم او مقاصدو تکمیل کوي هغې ته لارې کولاوي په دې وطن کې قادیانیت ته لارې کولاوي روافظو ته لارې کولاوي د حضور ګستاخانو دپاره لارې کولاوي د اسلام پسندو مخې نیسي د هغې مخالفتونه کوي هغې دپاره دی چې کوم دی زورور ته سلامت لکه د ګډ یې د غریب په وینو تیز یې تر کسابه چې صفت د خدای رسول درته څوک کاندي نو د کار پېښېږي درومي په شتاب ځوړن سر مست په شرابو د شیطان شي چې وهلې درته ډول شي یا رباب چې هلته کې چې کوم دی څه وي چې هلته کې لګیا وي ډنګ ډونګ وي دا جنون دی او د دې جنون مقابله مې دا جنون نه دی دا د ایمان نه خلاصېدل دي
دا چې کوم دی څه دی دا د شیطان د خوشحالېدو یو لوی چې کوم دی آلی دي او چې ته په هغې کې غرق شوې جنون دا دی چې حضور په نوم باندې انسان د خپل ځان نه دا څه ته چې موږ وایو چې آپ نه بهر شي بېخوده شي او په یو داسې انداز باندې د هغه چې کوم دی انداز وي داسې انداز وي چې په هغې باندې یقینا چې د اسلام دشمنان ګوري نو هغې ته پته ده چې دا سړی چې کوم دی اوس په خپل ځان دی نه په جهان دی دې نارې سره تاسو بلد شوئ څومره کلونه وشو لا زمونږ چې کوم دی د تاریخ دغه سیاسي بنیاد هم نه وي ښودې شوی چې د دې نارې چې کوم دی مونږ تاسو دغه وخت نه تربیت درکوو تر اوسه پورې زما د مزاج مطابق چې په هغې باندې د انسان روح ته خوشحالي او تسکین میلو شي دا خو داسې جومات دی چې دی کې خو معمولي اواز هم سم کړنګېږي نو پکار دا ده چې ستاسو کلم چې کوم دی نارې وي د دې نارو خپل چې کوم دی یو حیثیت دی د بی آر ټي په نیر باندې چې کله زمونږ چې کوم دی د افواج پاکستان د انډیا سره جګړه وه په هغې کې وي د دې سره چې کوم دی څه پاتې شو په هغې کې د دې سره بارود ختم شو ګولۍ ورسره ختمې شوې یو نیمه 2 غنټې دوی صرف اور صرف په نارو باندې د انډیا فوج چې کوم دی هلته کې روکاو کړی دا عزتمندو د نارو خپل یو او دا تاسو ته پته لګي چې کله نارې ولګي د انسان دغه جوش او جذبه داسې شي چې هغه چې کوم دی د یو بلندۍ سره د هغې خبرې شروع شي نو همیشه چې کلم د الله او د هغه د رسول نارې لګي نو پکار دا ده چې هغې کې انسان کاهلي او سستي نه کوي دې کې کاهلي او سستي نه ده پکار بلکې په دې کې سم جرأت او بهادري پکار ده او بیا ډېر خلک داسې دي چې هغې د دې نارې نه ډېر سخت درد دی ځکه چې دې نارې چې دی دا په اغیارو باندې په فرانس او کینیډا او د اسلام په دشمنانو باندې رب راوستی دی هغې هلته نه لګیا دي پاکستان ته بار بار وایي چې د دې خلکو خلاف تاسو اپریشن وکړئ او بیا چې دوی کله دلته کې د دې خلاف اپریشن وکړي نو دا غلامان دا بیا هلته لاړ شي او بیا سینې ډبوي چې د چا خلاف چام څه نه شو کولی نو موږ د هغې خلاف اپریشن وکړو پکار دا ده چې اوس خو په غلامۍ کې والی اوس هم تاسو زموږ غلامي نه قبلوئ مونږ هغې 40,000 علما صلحا گیر کړو بیا هم مونږ غلامي تاسو نه قبلوئ دوی بیا ځي بیا هلته کې هغې ته چې کوم دی سینې ډبوي او مونږ چې کوم دی د بېغیرتو بیا انتهاوي بیا دلته لګیا یو په جلسو کې د هغې خلکو صفتونه بیانو بیا د امکه خلکو مونږ حمایتونه کوو امکه خلق چې هغې مونږ د مغرب په غلامۍ کې ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب د دوی دا وایي چې نه مسلمان د دې شي نه بهر نشي دا خو بیا مسلمان نه دی دا خو بیا یو لازواله طاقت دی دی خو صرف په نوم مسلمان پرېږده چې دی زه وایي چې دی وایي چې زه یو پرامن مسلمان یم او ده ته ووایه چې نه دا بین المذاهب هماهنګي دا بین المذاهب رواداري دا بین المسالک داسې تاسو به داسې کوئ خبرې به نرمې کوئ او بل چا بل څوک به چېړی نه بل به داسې نه کوئ چې د شریعت څه حکم وي هغې دپاره خو چې کوم دی احقاق د حق او ابطال د باطل خو حکم د شریعت دی مگر افسوس دا د عزتمندو چې دا صرف اور صرف مسلمان نه جذبه ویستل دي مسلمان چې کوم دی د هغه نه دغه جذبه او غیرت ایمانی ویستل دي نو ګورې کلم چې د ناره لګي او پکار دا ده چې لګي بار بار لګي او چې کلم ناره لګي بیا په ارام مه کښېنئ د دې نارې چې کوم دی قسم درته خورم چې په دې باندې روح د مدینې منورې د جانان خوشحالېږي او ولې خوشحالېږي ځکه خوشحالېږي چې دا انسان د دې عزم اظهار کوي چې یا رسول الله که دوی ستا په دین باندې حملې کوي نو زه ستا د دین دپاره حاضر یم که کله دا چا ناره وواله چې شفیق زنده‌باد نو بیا ورسره زنده‌باد ونه وایه دا درته زما د طرفه درخواست دی چې بیا ورسره زنده‌باد ونه وایه او نه زما چې کوم دی زما د ملګرو ته او اخوا دېخوا چې څومره هم دي بلکې دلته خو پته ده ټولو ته دلته خو نه والي کېږي اکثر مونږ چېرته لاړ شو او هغې چې کوم دی هغه مینه وي اخلاص وي محبت وي په هغې جوش کې وي چې زما نوم واخلي فلانې خلک وایي زنده‌باد زه وایم هېڅ ضرورت نشته زمونږ چې کوم دی باباجي مونږ ته یو خبره ښودلې ده امیر المجاهدین حضرت علامه حافظ خادم حسین رضوي صاحب مبارک چې کله هم د هغې ناره ووالي شي هغه سړی بې عزته کوي وایي غلی شه مه وهه نارې چې وي دا د مالکانو والي کېږي او چې کله مالکان زنده‌باد وي نو د هغې مالکانو غلامان او د هغې د درس بي بیا په سر کې زنده‌باد وي ځکه عزتمندو ربیع الاول شریف را روان دی دا خبرې مې درته ځکه وکړې دا خبرې وایرل کېږي چې نارې چې دي دا به انشاءالله تعالی د لبیک ناره به وهې او په هر ځای کې به وهې انشاءالله ځکه دا ناره چې دا داسې ناره نه ده چې دا د چا د استانې ناره ده یا د چا د مرشد ناره ده یا د چا د پیر ناره ده یا د چا د استاز ناره ده دا ناره د مدینې منورې د جانان مبارک ده او دا چې کوم دی څه دی د حضور په دربار کې د خپل عشق او محبت اظهار دی
वो ये क्या पे अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर्रसूल मिन बाद मा असाबहुमुल कर्ह लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम वत्तक़ौ अज्रुन अज़ीम अल्लज़ीना क़ाला लहुमुन नासु इन्नन नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। याद साथ इज़्ज़तमंदो सहाबा किराम पसे वच कल खबर लाड़ो चितास अल्लाह व रसूल दागी हुक्म दे फलानी ज़ैता तलल गाड़ी अगी बात था कि चकम दे ख्वादे ख्वान कोल कुरान गवा दे अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर्रसूल चिचाद अल्लाह दागद रसूल पर आवाज बांधे लब्बैक फेले दे वो ये क्या पे द अल्लाह दागद रसूल पर आवाज बांधे मुंग न दा शरीयत द हुजूर द इज्जत और द नामूस चुनके द दे हिफाजत द जोन पर हर सा के फरज दे ज़का मुंग पर हर वक्त के दागे द पर तैयार यू और जमुंग द टोलो दजरा आवाज दे चल लब्बैक पाकिस्तान का मतलब क्या पाकिस्तान का मतलब क्या पाकिस्तान का मतलब क्या पाकिस्तान का मतलब क्या दस्तूर रियासत क्या होगा दस्तूर रियासत क्या होगा लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक जिंदाबाद 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह गोरा दिन पे पहुँचो वो ये क्या दे बांधे ना नारा दास ना माशुमान बची मशरान कशरान वाड़ा 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 बची दास से कम दे दादा पदे लगा माता सन पे हो देखो ताजदार खत्म नबूवत वावरी नवेले खुनिशी खुमा का अंदाज बांधे दा अल्लाह जल्ला जलालुहु करम दे जदे नारे अल्हम्दुलिल्लाह द खल्क़ पजलनु की ज़ैक करे दे दमीना कवुन की मोहब्बत लरुन को पजल के ज़ैक करे दे और दागा चे कम चे अदावत और दुश्मनी कई दागी पजलुन के मगारू न कड़ी वो ये क्या पे कार द्वान अज़ाया के करे दे कम चे मोहब्बत लरुन की दी दागी पसीनों के अल्हम्दुलिल्लाह द ईमान रणा नूरम रोखाना करे दा द हुजूर द इश्क व वफा रणा नूरम रोखाना करे दा और बचे बचे चे कम दे अगा दगा यज़म द पारा द पदगे बाने तैयार दे कसम दर तखरम चे आगा खलक चागी बद मुशरिकान न कम मुंगता न कतल और जमुन खिलाफ चागी कम नजरियात को अगड़े खतरनाक हो अगीम दाद तस्लीम करा चे लब्बैक वाला चे दी दा हकीकत के द हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द दिन द पारा मैदान बराबर दे पदे वजबान दे कदरदान याद उस आता है खबर रान उगदेगी ज़रात नमन चकम दे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुबारक सकाई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक रोज़े मुबारक त मखामख जिचुन की हुजूर मुबारक वी नमच कल द्वी रोज़ी जसंग अब हुजूर रावत दी मुबारक पड़ारे करा रवान शु न दा मुंज वलाड़ दे और पता के जमा के सहाबा किरामो तो हुजूर दीदार न दे कड़े द्रेव रज़ी शिवी दी न द्रेव रज़ु न चे तो हुजूर दीदार नो शवे
نو داسې حالت او د صحابه کرام چې د حضور په دیدار پسې یو عجیبه کیفیت جوړ شوی، یو ناشنا کیفیت جوړ شوی. ظاهره خبره ده هغه صحابه او د هغې دا حالو چې چا حضور به لیده، مخامخ به لیده، او بیا د هغې مقام او مرتبه موږ خو چې د خپل بابا اشعار ګورو نو هغې کې چې کوم درد انسان ته اندازه لګي چې دا یو عشق د حضور علیه السلام مبارک په عجمو کې خو چې کله به د حضور علیه السلام دیدار به ونه شو نو فرمایل به یا محمد عربي تا پسې به مرم تر کمه، د زنکدن سلګۍ به تا پسې وهم تر کمه، ما د وصال ساحل ته او رسول الله محبوبه تاریخ سمندر کې د هجران به پخکت ازم تر کمه، او ترحم اے د مدینه منورې مسیحا پټې د صبر به په زخم د زړه دم تر کمه، او یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه ز محمد امین بدا دوانه غمم تر کمه. ځکه عزتمندو اوس هغې چې کوم دی حضور علیه السلام مبارک پرده داسې کړه د پردې په اخوا کولو کې شور نه جوړېږي. پوهېږئ دې باندې انسان چې دروازه کولاوي او د هغې چې کوم دی سوي بیا هم چې کوم دی شور وکړي درزار وکړي د پردې په اخوا کېدو کې شور هم نه جوړېږي، خو د زما د جانان د صحابو ټوله توجه زما د کریم آقا مبارک طرف ته وه. نو څه کوي چې څنګه حضور علیه السلام مبارک هغې مبارکو چونکې هلته چې سړی لاړ شي ودرېږي مخامخ کعبې مبارکې طرف ته رخ کړي نو بیا د حضور علیه السلام نه عایشې بېبي حجره مبارکه چې ده د ګس طرف ته راځي. نو چې کله هغې هلته کې ودرېدل او زما جانان مبارک د ګس طرف نه چې کله صرف چې کوم دی پرده کولاو کړه ټول صحابو دغه چې کوم دی د کعبې رخ پرېښودو، د کعبې رخ یې پرېښودو او ټولو په یو ځای باندې دې طرف ته د مدینې منورې د جانان مبارک د دیدار نظارې شروع کړې. همدارنګه عزتمندو علي کرم الله وجهه الکریم د مازدیګر مونځ پرېښودو، خو زما د کریم آقا مبارک په آرام کې خلل را نشي. دې ته شریعت وایي، دې ته دین وایي، دې ته عشق وایي، دې ته محبت وایي، او چې کوم دین او شریعت هغه مذهب هغه د حضور د عشق نه خالی وي. منځ دی، روژه نه ده، زکات نه دی، حج نه دی، منځ هماغه دی، روژه هماغه ده، زکات هماغه دی، جهاد هماغه دی چې په هغې ټولو کې د ټولو نه اول رضا ستا د محبوب او د مطلوب مقصود وي. ځکه امام اهل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ فرمائے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، اور مولا علی نواری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے. ځکه عزتمندو نن که مونږ او تاسو سوچو کو مبارکه میاشت کې پکار دادا چې مونږ د عشق او د محبت په دې لار کې د هغې هستۍ په تعریف کې مونږ خپل شپې ورځې سبا کو چې چاته الله جل جلاله فرمایلی دی ورفعنا لک ذکرک، محبوب ستا شان مونږ پورته کړی دی، داسې پورته کړی دی که اذان زما دی او پکې زما ذکر دی متصل به ستا ذکر وي. مانځه کې به چې کوم دی زما باندې د الله کریم جل جلاله حمد و ثنا به وي، درود شریف به په تاسو مبارکو باندې وي. همدارنګه عزتمندو چې چېرته د الله نوم دی ورسره متصل زما د جانان مبارک نوم دی، او بیا دا شان مونږ چا پورته کړی دی؟ الله ورته فرمایي دا ما پورته کړی دی. د دې رفعت نسبت الله بل طرف ته نه دی کړی، ځکه علما فرمایي چې د حضور علیه السلام مبارک نه هر څه برکت موندلی دی، او برکت الله جل جلاله رفعت او شان بیا الله ورکړی دی. داسې نشته چې دنیا کې داسې مسو چې د هغې د وجې نه چې کم دی د هغې په وجه د هغې په سبب حضور علیه السلام مبارک ته نه وایي. ځکه خو زما جانان مبارک چې پیدا کېده د جمعې په ورځ الله پیدا نه کړ چې دا د مسلمانانو په نسبت باندې چې کوم دی یو ډېره لویه ورځ ده، نه د خالی په ورځ پیدا کړ چې دا د یهودیانو په نسبت باندې چې کوم دی یو معظم ورځ ده، او نه د اتوار په ورځ باندې پیدا کړ چې دا د عیسایانو په نسبت باندې دا چې کوم دی د قدر ورځ ده، بلکې حضور مبارک په یو عام ورځ باندې پیدا کړ. نو هغې ورځې په ټولو ورځو کې یو عزت بیا مونده چې د دې وجې نه چې زما د جانان مبارک د خاطر نه الله زمانې لم چې کوم دی عزت ورکړی دی، زمین او زما ټولو له ورکړی دی. نه حضور علیه السلام په یو داسې ځای کې پیدا کړ چې هلته خلک ځي نو د هغې به زړه کې دام وي چې هلته خو ډېره ښکلې چې کوم دی څه دي سرسبز او شاداب غرونه دي، هلته سیندونه دي، هلته اوبه دي، هلته آبشارونه دي. حضور علیه السلام مبارک په یو صحرا کې پیدا کړ چې چېرته د اوبو درک نه و، چېرته د سوري درک نه و، چېرته هسې تلو دپاره د چا زړه نه کېږي چې خلکو ته دا ووایي چې مکې معظمې له چې ما عزت ورکړې په دې وجه نه دی چې دلته به غرونه داسې وي شینکۍ به وي او دلته به چې کوم دی آبشارونه وي، بلکې دا عزت چې ورکړی دی دا ولما د خپل جانان مبارک د خاطره ورکړی دی.
او بیا عزتمندو د جانان مدفن چې دی مسکن دلته راغی خو مسکن بیا هم بیت المقدس نشو بیت المقدس نشو اولنې کعبه نشوه اولنې قبله نشوه بلکې زما جانان مبارک مسکن په دغه شو د حضور علیه السلام جای پیدایش چې دی دا څه شو مکه معظمه شوه چې خلکو ته پته ولګي چې زه مکې معظمې له عزت د حضور د خاطره ورله ورکوم او بیا کعبه مبارکه ورله بیت الله شریف ولا کعبه وګرځوله فلنولینک قبلة ترضاها چې محبوب په دې باندې راضي وو محبوب په دې باندې خوشحاله او بیا زما جانان مبارک مدفن چې دی هغه مدینه منوره وګرځوله چې حج له څوک ځي او دا ضمن کې را نشي چې زه حج به م وکړو او ورسره خوا کې به بیا راتاو شو بیا به د حضور علیه السلام مبارک زیارت ته م وکړو نه حج وکړه حج وکړه صفا و مروه ته لاړ شه ټول احکامات پوره کا نو چې کله حج وکړې د هغې نه پس به بیا عازم سفر شي دا به نه و چې نه بس حج لم لاړو مونږ زیارت هم دلته کې وکړو بیا به عازم سفر شي او بیا به 100 کیلومیټره مزل وکړې زما د جانان د وطن مدینې منورې طرف ته به روان شي ځکه عزتمندو کائناتو کې چې چا عزت موندلې دی د ورفعنا لک ذکرک د دغه آیات کریمه زما رب چې کوم دی په دې کې مونږ ته فرمایلی دي چې چا عزت موندلې دی دی زما د جانان مبارک د خاطره موندلې دی او دا ستاسو مبارک شان مونږ ستاسو د خاطره بیا پورته کړی دی نو چې څوک غلامان جوړ شوي دي هغې هم عزت ملاو دی او عزت دومره ملاو دی چې د هغې عزت چې دی هغې باندې عزت د چا نشته او چې څوک دشمنان جوړ شوي دي د دغې در نه خوار شوي دي هغې ته دومره ذلت او پسپایي ملاو ده چې په کائناتو کې بیا د هغې نه ذلیل او پسترین خلق بیا نور نشته ځکه عزتمندو پکار دا ده چې مونږ چې کوم دی په خصوصیت سره د خپل کریم آقا مبارک د دغه شان او د مرتبې دغې دپاره چې کوم محافل منعقد کیږي په هغې کې خپلو زړونو ته خپلو سینو ته روحانیت او نورانیت ورکو او زمونږ سینې د خپل کریم آقا په ذکر و فکر باندې منورې معطرې شي نو چې کله انسان د عشق او محبت په دغې لاره لاړ شي نو بیا هغه ته د اتباع مزل آسان شي پوهېږئ پې بیا غواړي دا چې زما محبوب څه کړي دي چې زه هغه وکړم چې زما محبوب څه حکم کوي چې زه هغې باندې عمل وکړم اتباع چې دا په عشق او محبت کې کامل کیږي او بغیر د عشق او محبت نه اتباع چې دی دا فساد طرف ته راځي ورنه بیا خو به خوارج ټول چې کوم دی جنتیان وي ځکه چې اتباع خو هغې کوي منځونه هم کوي روجې هم نیسي خو چې کله عشق او محبت زما د کریم آقا مبارک پکې نشته نو هم کلاب النار هغه چې کوم دی د جهنم سپي دي ځکه عزتمندو الله دې وکړي چې زمونږ او ستاسو نه رب لا یزال د خپل محبوب علیه السلام زمونږ په سینو کې عشق او محبت الله نصیب کړي انشاءالله تیر دغه مې درته اعلان کړی 13 جمعه انشاءالله تعالی په 16 ستمبر باندې په 16 اکتوبر باندې په 16 اکتوبر باندې انشاءالله دلته د جمعې د مونځ نه پس ډایرکټ کا خیر استقبال ربیع الاول شریف جلوسی ویږي په 400 فاروق اعظم چوک پورې تاسو ټول دوستانو ته مې خواست دی چې 400 ته دلته دربار شریف ته په 16 اکتوبر باندې د جمعې په ورځ باندې ځان د جمعې مونځ لره ورسئ موټرسایکلو باندې خپلو ګاډو باندې او انشاءالله چې څنګه د جمعې مونځ وشي سره د میلاد شریف د جنډو سره د تحریک د جنډو سره د چې کوم دی د لبیک یا رسول الله او د سید یا رسول الله د بیجنو په کار دا چې دلته کې ټول دوستان په مینې او محبت سره حاضري وکړي دې باندې الله پاک ماحول ټیک کوي اغیارو باندې چې کوم دی رب راځي په دشمنانو باندې راځي او د حضور د عاشقانو زړونو ته به الله قرار ورکوي او زمونږ چې کوم دی زمونږ حاضري د حضور په دربار کې لګېږي ورپسې په سباله باندې په 17 تاریخ باندې یعنی په 17 اکتوبر باندې انشاءالله تعالی په مردان کې به د ګجرو غړی نه مونږه انشاءالله تعالی روانېږو سرپل نه او دا به خیری په مردان کې استقبال ربیع الاول شریف جلوسی 3 بجو له انشاءالله تعالی هلته ځان رسو پوهېږئ پې که کوم دوستان مردان ته تلل غواړي په کار دا ده چې هغوی مخکې نه 3 بجو نه مخکې دلته کې حاضري ولګوي نو دې ځای نه به انشاءالله تعالی بیا موږ یو ځای روان شو چې کوم د مضافاتو ملګري وي دوستان دغه پروګرام چې دی دغه استقبال د ربیع الاول شریف ریلی چې وي دا با په سرپرستی او قیادت د استاذ العلماء امام المدرسین مفتی ابن مفتی حضرت شیخ التفسیر والحدیث حضرت علامہ مولانا ابو الفضل محمد فضل سبحان صاحب قادری دامت برکاتهم د استاد سے مبارک په مشرۍ کې به انشاءالله د تاجدار ختم نبوت کونسل او د تحریک لبیک یا رسول الله زیر انتظام انشاءالله تعالی د دغه ځای نه روانېږي څومره ملګري دوستان چې د مضافات وي د مردان وي د مضافات وي هغوی ټول زما دغه اعلان دا د ځان سره په زړونو کې ولیکي
کیږي او انشاءالله 3 بجو ته به دغه ځای ته حاضرېږي چې کوم روټ انشاءالله بیا هغې موږ دپاره متعین کړي په هغې باندې به انشاءالله موږ دغه جلوس کوو او بیا چې کله 12 ربیع الاول شریف اعلان وشي دا به انشاءالله تعالی مرکزي جلوس هم د دغه ځای نه د مردان نه د استاد صاحب په سرپرستۍ کې انشاءالله روانېږي. الله کریم جل جلاله دې ټول پروګرامونه په ډېر خیر او خوشحالۍ سره وکړي. امین. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. 11 تاریخ باندې په لکړی کې د ګلګت بابا عرس دی او په هغې کې چې کوم دی زبم زما پکې بیان دی. نور علما به هم راځي. لکړی چې دا هلته کې تاسو ټولو دوستانو ته د هغه ځای د خادمانو د طرف نه دعوت دی چې 11 تاریخ باندې د مازدیګر نه به شروع کېږي تر ماسخوتنه پورې انشاءالله او د دې سره په هغې کې تاسو ته دعوت دی.